ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ सब संगत गज के बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा गुरु प्यारे खालसा जी, अज आपां शहीद भाई हरदेव सिंह जी की पवित्र याद विच इकट्ठे होए हाँ ते शहादत जिस तरीके दे नाल सड़क उपर जांदियां होया पुलिस ने सिख संगतां दे मन विच दहशत बिठाउण वास्ते ਅਤੇ इस दमदमी टकसाल नूं जिस नूं पिंडरां वाली टकसाल कहा जाता है खत्म करन दी घाट घड़ के इहियां कीता है। मैं समझदा हाँ कि इदों वड्डी कोई बुजदली नहीं हो सकती ते इदों वड्डा सरकार नूं कोई भुलेखा भी नहीं हो सकता। जिस टकसाल नूं खत्म करन वास्ते अहमद शाह अब्दाली वर्गे होर उस वर्तमान टाइम दे जालम लोगों ने यत्न किया पर इस टकसाल नूं खत्म नहीं कर सके। विख बड़ा भारी समझदा कि मैं बहुत वड्डा सियाणा हाँ। बहुत चर्चा चली अखबारों में अजे भी चल रही है कि ये लाश नानक निवास विच क्यों लियांदी गई। अकाली दल ते श्रोमणी कमेटी इसकी निखेधी करे। वो अगों जेड़े जवाब मिले आ वो तुसां सारिਆਂ ने पढ़े है। संत बाबा हरचंद सिंह जी लौंगोवाल ने भी, गुरचरण सिंह जी टावड़ा साहबान ने, श्रोमणी कमेटी के प्रधान साहबान जो हैं, जगदेव सिंह जी तलवंडी जथेदार साहबान, भाई सुखजिंदर सिंह जी, होर भी बाकी लीडर ने थावां थावां ते चंगे करारे शब्दों में उत्तर दिता कि असीं किसी भी शहीद का कदे भी साथ नहीं छड्डांगे। जो साथ होवेगा असीं पूरा पूरा सत्कार करांगे। दास ने भावें अगे 2-3 स्टेजां ते प्रचार किया है पर अखबारां वालियां ते हो सकदा कोई सेंसर लगा होवे, बैन लगा होवे, वो अखबारां विच खबरां नहीं आईयां। कई संगतां दे मन विच यह है कि शायद भाई हरदेव सिंह की शहीदी तो पिछों जरनैल सिंह के मन के उपर कोई बोझ पै गया तां नहीं बोलता। खालसा जी ये गल नहीं। संगतां जिन्नियां कि इत्थे इकत्तर हुंदियां जां मिलदियां उन्हां नूं तां सारिआं नूं पता, पर जिहड़ियां बाहर संगतां बैठीਆਂ उन्हां नूं अखबारां द्वारा ही पता लगना ते अखबारां विच खबरां नहीं आ रहीआं। मैं अज संगत नूं बेनती करनी चाहुंदा हाँ ते खास करके पंजाब दे मुख मंत्री नूं चैलेंज करके कहना चाहुंदा जिहड़ा उहने पुछिआ कि लाश इत्थे क्यों लिआंदी गई। उन्हें जां तां इतिहास पढ़िया नहीं तो जां पढ़ के चेता भुल गया। इंद्री दी अपना इंदिरा दी चपली झाड़न विच इहदा ख्याल लगा रहिंदा। अठे पैर भी कदों इहदी मैं चपली झाड़ा ते कदों मेरी कुर्सी कायम रहे, इस पासे दा उहनूं ध्यान नहीं होना। जिस टकसाल नूं खत्म करन वास्ते इसने यतन कीता है, इस टकसाल दा प्रमुख सेवादार बाबा दीप सिंह जी शहीद महापुरख ब्रह्म ज्ञानी कलगीधर दशमेश पिता जी तो जिन्हों ने अर्थ सुने अते अपने हथी सतगुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप दमदमा साहब साबो की तलवंडी गुरु की कांसी विखे बैठ के लिखे। 80 साल की उम्र च सुनेहा मिलिया है कि बाबा जी हरमंदर साहब की बेअदबी हो रही है, बर्दाश्त नहीं किया, अरदास करके तुर पे हैं। तरन तारण साहब के लागे आके लकीर खिंच दी कि भाई जिसनों अपने परिवार का मोह है, जिसनों शरीरक तौर पर जिउण का शौक है, जिसनों पदार्थों की प्रवृत्ति का चाह है, वो वापस चले जावो। जिसनों शहादत चाव चढ़िया होया ते धर्म नाल प्यार है ते हरमंदर साहब की पवित्रता कायम रखने का इच्छुक है, वो लकीर तो गाह आ जावो। बाबा जी दे ये बचन कहण तो
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਇਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੱਬੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਮਾਲ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਧੜਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਾਵਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਣੀ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਸੀਸ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗੜਿਆ। ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾਏ ਤੇ ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਫੇਰੂ ਮਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਸੋ 78 ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਰਕ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ PGI ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਦਾਸ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਮਨ ਮਹਿਤੇ ਕੀਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡਰੀ ਲਗਾਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਚੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਜੋੜਲ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਫਰਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 100 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਪਲੀਆਂ ਝਾੜਦਾ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਖੋਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜੂ, ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਗਾ ਸੜਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂ ਥੋੜਾ ਘਣਾ। ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮਰਵਾਈ ਜਾਣਾ, ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਛਾਤੀ ਧੜਕ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੁੜਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ।
शांति रखनी है, जो हुक्म ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ है। ਜਦੋਂ तक गौरमेंट अपने बाहर काम करती है जरूर ठंडे रहो, क्योंकि अपना धर्म युद्ध मोर्चा चले ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ सफलता प्राप्त करनी है, सारे ने हक लेने अपने। पर किसी भी टाइम ते किसी भी दिन गौरमेंट इस स्थान की पवित्रता ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ चार ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ है। मैं पुरजोर अपील करांगा सारी सिख संगत ਨੂੰ, जिन्नी पिंडां शहरां ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ देश 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋ, जिद्दे तुहानू पता लग जाए कि चार दीवारी के अंदर आके इन्होंने हमला किया है, तुहाडी जिम्मेवारी बनती हर एक थां ते बैठे जो गुरु के निंदक है ते सिख कौम के उल्टा उन्होंने सोध देना चाहिए, वो ढिल नहीं होनी चाहिए तुहाडे वल्लों। पर यह गल चेते रखनी है ना होवे कि एवें कोई उथों शोशा छड्ड देवे, फिर नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ पक्का पता लग जाए कि इन्होंने आन के इत्थे सिंह मारे है, सिंह शहीद किए है, हमला किया है, तो फिर उड़ीकना नहीं। ये ना सोचो कि भिंडरांवाले का सुनेहा आवेगा, लौंगोवाल साहब का सुनेहा आवेगा, फिर गल करांगे, सुनेहा च पल्ले बन के ले जाओ। नौजवान कई आउंदे है, बाबा जी जो हुक्म करेगा फट्टे चुक देंगे, वो फट्टे रखे कितने चरा के चुक के लियाने भाई तुसीं। मैं इत्थों किन्ने वेरा ऐलान कर चुके हैं कि सतगुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का अपमान करने वाला कोई भी मनुख है, उन्होंने गड्डी चढ़ा के चूरा चूरा करके साढ़े को आया करो, असीं सांभांगे। आ खटड़ा पिंड है लुधियाने जिले च, अराड़ा साहब तो 4 किलोमीटर पैंदा है खटड़ा पिंड। सतगुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे स्वरूप का रमाला ला के खालसा जी गोहे दे विच रूड़ी विच दब दिता है, वो स्वरूप रूड़ी विचों कढ़िया ਸਿੰਘਾਂ ने, हुण तक वो स्वरूप गोहे नाल लिबड़िया होया उत्थे गुरुद्वारे विराजमान है। मैं सारी संगत नूं पुछना चाहुंदा, तुहाडे जो किन्ने गए उत्थे दसो, एक बंदा भी दसो गए हैं। 3 महीने हो गए इस केस नूं, ये मेरे कोले आ जाने हैं, जथेदारां नूं मिल लैने हैं, प्रधान साहब नूं कह दिंदे हैं जी जो हुक्म होगा वो हुक्म काहदे ते लिखाउणा, तुसां दसो गुरु के प्यारे हो। एक बंदा दसो जिन्ने बैठे जिन्हां ने जाके उत्थे इनकुआरी कीती ते जां ईस्ट नूं गोहे विच दबण वाले नूं किसी ने सजा दित्ती है तो दसो, वो किहनूं पुछना है, किहदी जिम्मेवारी लेना चाहुंदे हो। इदों वध जिम्मेवारी कित्थे देवांगे असीं। दरबार साहब दा स्थान होवे, 5वें पातशाह दे पवित्र चरण पै के धरती पवित्र हुई होवे, 10 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ आत्मिक जोत का प्रकाश होवे, संगत विच खड़ो के मैं जिम्मेवारी नाल गल तुहानूं कह रहा है, तो फिर भी तुसीं उन्हां लोकां नूं दंड ना देवो ते पिछों कहो बाबा जी जो कहोगे करांगे, की करोगे फिर तुसीं। ये कहंदा कि मैं बड़ा सियाणा ते सूझवान हाँ, मुख मंत्री पंजाब दा, सिख वखरी कौम की गल चल रही है। मैं भावें मता पास करने के टाइम ते इत्थे नहीं सी, पर मैनूं पता लगा लीडर साहबानां नूं तां पता सारा, सिख वखरी कौम का मता पास होया, बड़ा अखबारां ने हत्थ चुके जिहड़े विरोधी सी, सारे दुनिया फिरका परस्ती का प्रचार करने वास्ते यतन किया गया। सिख अलहदगी चाहुंदे आ, सिख वखरा होना चाहुंदे आ। मैं दिल्ली रह के आया 10 दिन, मैनूं भी उत्थे पुछया गया, ਇੱਥੇ भी नित पुछते ਜਿਹੜੇ बाहरों अखबारां वाले प्रेमी आउंदे आ, संत जी तुसीं खालसान चाहुंदे हो। मैं भाई ना असीं विरोध तां करदे आ ते ना जे हमायत करदे, चुप है। हाँ एक गल निश्चयवाचक है, जे ऐरकी हिंदुस्तान की राणी ने दे दिता तो लै जरूर लवांगे, छड्डदे नहीं। 1947 वाली गलती नहीं करते, पर मंगते आ जे नहीं। ये तो काम इंदिरा गांधी का मेरा नहीं, तो ना लौंगोवाल का, ना किसी होर साडे लीडर का, ये काम इंदिरा का। सानू इंदिरा दसे हिंदुस्तान विच नाल रखना जां नहीं रखना। असीं नाल रहना चाहुंदे, हिंदुस्तान विच रहना चाहुंदे आ। इंदिरा दसे कि रखना कि नहीं, काम ओहदा पुछदे सानू, असीं कोई चौकीदार थोड़ा ओहदे विच ओहदा काम असीं करिए। सिख एक वखरी कौम है, जिहड़े पढ़े लिखे वीर है उन्होंने खुशी भी हुई होगी। 3-4 दिन होए है, एक खबर आई है इंग्लैंड में पगड़ी के संबंध में फैसला होया है। पढ़े लिखे वीरां नूं बहुत ज्ञात है, तो बड़ी डूंगी गल है। इंग्लैंड की पार्लीमेंट ने फैसला कर दिता कि सिख एक वखरी कौम ही नहीं, कली सिख एक वखरी नस्ल है।
ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਸਲ ਆ। ਨਸਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਸਲ ਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਸ਼ੇ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਜਰੇਮ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜਰੇਮ ਪੈਸਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵੱਖਰੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜੇ 98.5 ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਖਬਰ ਆਪ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਗਲਤ ਬਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਰ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਆ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਲੈ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਤੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣੀ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਨੰਗੇ ਤੜ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਹਿਤ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਤੇ ਟੌਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਮਾਕੂ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਚਨ ਹੋਣ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਣ ਬੰਦ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਬਟਰੂਪੀਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਿਉਂ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, 30-30 ਹਜ਼ਾਰ, ਪਰ ਜੇ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨਛੱਤਰ ਕੌਰ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਰਾਲੇ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਕੜੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਚੱਲੀ ਆ, ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ?
कोई जवाब है तो दस दिओ। एक लड़की नूं आपां तरीक ते जाण तो नहीं रोक सके, की अपने च सिक्खी दा जज्बा है, की अपने मन च दृढ़ता है। लड़िया अमरजीत सिंह, पुलिस मारन गई, ओहदा दा लग गया, उन्होंने उन्होंने गड्डी चढ़ा दिता। पुलिस का दा लग गया तो उन्होंने धोखे नाल झूठा पुलिस मुकाबला बना के मार दिता। तुसी वो तो हक लै लिया, उन्होंने मार दिता। बीबी ने की गुनाह किया? ये सिख की लड़की क्यों कचहरियां जा रही है? जे सारे वास्ते कानून इको जाए, पर अपनी बोझरी ते कैरता है। तो जो कोई दूरी तू बोलिया ना कर, तेरे ते मुकदमे बन चले है। मैनू तो कल पता लगा कि धारा का कहते 506 भी है, कोई नकमी जी धारा है। वो जो बनाना सी कोई चज का ही बना, मेरे तो छोटा जिहा काहदा केस सी। साडे तो इष्ट ने फैसला कर दिता है, जदों जन्म लैके आए हैं हर एक मनुख ते केस बनिया। मरण लिखाए मंडल में आए, उथे मरना लिखा के फिर मातलोक विच आए। केस तो उथे बने कदे इस पासे ध्यान दिता भी इहनूं किवें नजिठना है। आ छोटे छोटे केस बना दिते। जे तो मैं कह दिता भी शहीदां दा हक लेना, इष्ट की बेअदबी का हक लेना, धियां भैणां दी इज्जत लुट्टी का हक लेना, सिखां नूं एक थां इकट्ठियां करना, सारिਆਂ दे नशे छुड़ाउणे है। इस वास्ते कौम तैयार पर तैयार रहे। ते जे साडे ते हमले बंद ना कीते, असीं गिण गिण के अपना बदला लवांगे। ये मैं बचन कह दिते। ते कहंदे जी गर्म प्रचार कीता है, ते जे पंजाब दा मुख मंत्री कहंदा है कुचल देंगे, दरड़ देंगे, मल देंगे, उहदे ते कोई केस नहीं। जे केवल कृष्ण कहंदा है ये संप्रदावां सारियां, अज तो 3 महीने पहला अकाली पत्रकार का एक बयान आया सी। आ केवल कृष्ण मैं वेख्या से एक बार उत्थे कीरतपुर साहब, जिवें बकरी ते मींह पै जांदा तो काम दी ना ठक्के ना आए, उदों कंबदा सी, हुण बड़ियां गल्लां करदा बाहर। सो खालसा जी उन्हें कहा कि संप्रदावां जिहड़ियां जां सिख अपने आप नूं वक्री कौम कहाउणा चाहुंदे है, वो सारे पाकिस्तान नूं चले जाण। हरियाणे विच एक बैठा सी, उन्हें कह दिता कि सारे सिख पंजाब चले जाण, किसी नूं हरियाणे च नहीं रहण देना। उन्हां ते कोई केस बनिया? सिख दा पुੱਤ दा जदों तो जम पिया उस दिन तो उहदे ते केस चलना ही चलना है। जे धर्म की गल करनी है तो खालसा जी फोटो तुसीं रखदे, फोटो मैं वैसे फोटो दे बहुता हक विच नहीं गा, फोटो रखदे हो तुसीं। जे फोटो रखनी है तो धर्म की कमाई करनी है तो चरखड़ी की फोटो रखा करो, असीं चरखड़ी ते चढ़ना है। जे धर्म की गल करनी है तो टोका कोल रखा करो, साडा बंद बंद कट्टिया जाना है। जे सच कहण की जुरत करनी है तो फिर रंबी कोल रखा करो, खोपरी साडी जरूर लथेगी, वो भी गल करन दी नहीं। जे गल करन वाले नूं रोटी खवाउणी, प्रशादा छकाउणा, पानी पियाउणा तां लथणी है। तारू सिंह जी ने कोई वार नहीं सी कीता, कोई हथियार नहीं से रखिया, केवल प्रशादे पा के टोकरे विच गुरु की संगत नूं भुखिਆਂ नूं छकाउंदा सी। ते उहनूं पुछया गया तुसीं प्रशादे छकाए है? कहंदा हाँ जी छकाए है। गां नूं बंद कर दे, नहीं करांगा। फिर खोपरी लथेगी, खोपरी लवा सकदा, बंद नहीं कर सकदा। खोपरी लथी खालसा जी, ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੀ खोपरी लथ गई। होया कि ਜਦੋਂ खोपरी लथदी, जिवें अज ये कहंदे ने मैं अद्धे घंटे सारे खत्म कर दूं, इहनूं ये बड़ा भुलेखा है। जिदे इस स्थान ते हुण हमला होया, ये पिछली गल नहीं गी भी जेड़ा आ ते मुड़ के सच्चरा के माफी मंग लूं। मैं दृढ़ निश्चय नाल गल कहनी चाहुंदा हां, जिदे इस स्थान ते पुलिस वालों हुण हमला होया, ये दुनिया च मिसाल बनेगी कि खालिस्तान बनिया। उस दिन जरूर खालिस्तान बनेगा जिथे पुलिस हुण इत्थे इस अंदर आके कुछ भैड़ी हरकत करनी चाहेगी। भाई तारू सिंह दी खोपरी लथी ते खालसा जी जुत्ती नाल कुट के जकरिया नूं अगे ला के लगाई, 22 दिन बैठा रहा खोपरी लवा के। ते इह की कहंदा ते मैं तंदरों जिउंदे नूं लै जूं कढ के, आ जी जे जुरत ते लै जावी, गां किहड़ा चूड़ियां पाईयां होईयां। पर मैं तुहानूं इह बेनती जरूर करदा, इकट्ठे हो जाने आ, दीवान लग जाता, श्रद्धांजलि दे के तुर जाने, बोलण वाले अपने थां ते, सुनने वाले अपने थां ते, ये बाहर जाके खुसरे बन के सौ क्यों जाने हैं? क्यों नहीं शस्त्रधारी होंदे? क्यों नहीं हथियारबंद होंदे? हथियार रख के शस्त्रधारी हो के किसी धी भैन की इज्जत लुटनी अपने वास्ते पाप है।
ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਲੁੱਟਣੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਪਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ 230 ਗ੍ਰਨੇਡ ਰੱਖੇ, 230, ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬੰਦੂਕ ਹੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ ਪੁੱਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨੁਕਤ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੱਗਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਕਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਿਚਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਤਪਰ ਹੋ ਤੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਆ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਤੇ ਚੱਪਲੀਆਂ ਝਾੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਫੇਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾਗਾ। ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਬੇਗੈਰਤੀ ਤੇ ਬੇਅਣਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋ ਸੋ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਨਿਰਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖਰਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮਲ ਉਜਲ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਵੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਨਰੰਗ ਭੇਡ ਜਾਨੋ, ਗਹਿ ਕਾਨ ਤਾਕੋ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਧਾਨੋ, ਇਹੀ ਮੋਰ ਆਗਿਆ ਸੁਣੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਦੇਵੋ ਦਿਦਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 9 ਤਾਗੇ ਨਾਲ ਜਨੇਊ ਕੁੰਜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ 230 ਗ੍ਰਨੇਡ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਸਤੇਨਾ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪਾਬੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹਟੇ ਆ ਰਮੇਸ਼ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਆ ਲਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚੋਂ। 4 ਵਜੇ ਜੀਪ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੋਵਾਂ। ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 18 ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ 7 ਰਾਤਾਂ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜੂ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਰਾਤ ਗਈ ਤੱਕ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੋਪੀ ਤੇ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਟੋਪੀ ਤੇ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੰਜੇ ਦੀ ਪੈਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਦਿਨ ਚ ਟੋਪੀਆਂ ਤੇ ਜਨੇਊ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈ, ਟੋਪੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕਰ ਹੈ। ਡਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪੱਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਹੂਰਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੂਰੇ ਮਿਲਣ